இந்த நிகழ்ச்சியில் வரும் உரையாடல்கள் அனைத்தும் நகைச்சுவைக்காக மட்டுமே, யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதல்ல. அதையும் மீறி உங்கள் மனது புண்பட்டிருந்தால் I am fundamentally basically sorry. Yours faithfully 92.7 Big FM. Cross-talk is subject of the solicitation of the central station of the radio station. ஹலோ ஹலோ அந்த புலி சைடுல ஏன் புலியே இல்ல? ஹலோ Cross talk. Hello. Can I talk to Kalpana? Yeah, speaking. May I know who's this? I'm calling you from Kingfishers, madam. Yeah, please tell me. I'm who's calling this? you from Kingfisher. Okay. You're an ex-employee of our company, right? Yeah. May I know who am I speaking to? I'm Mr. Ranjit Malaya. Sorry, sir. Wrong number. No, it's Kalpana, right? Yeah, sir. You have been working with our company for some time. Sir, this is regarding what? Yeah, there's a previous employee referential check, sir. Yeah, tell me. Yeah, because you have been working with us for some time, we just want to cross-reference the characters, roles and definitions related, okay? Sorry? We just want to reference the cross-check and referential role, okay? Yeah, tell me. Yeah, how long is the period of working in our employee company, you are, madam? I was working with your company. Yes. But why you want to know the reason? I mean. Yeah, I will explain you, madam. You know, there's a lot of crisis that's been happening across the nation, across the Kingfishers and the bank account and debit card and credit card. You know that, no? What are you talking? No, there have been a lot of issues happening with Kingfisher and the salaries that been paying to the employees of our company. Issues regarding what? Madam, it's not a very funny or a joking call, okay? Sir, I'm not able to get you what you're trying then you to can say. ask me. You're laughing for everything. It's a serious call. I am calling the verification of the companies. Sir, I do understand that, but your English is so funny. I'm not able to understand what you're trying to say. You're teasing me based on the languages system I am I'm using. so sorry about it, but I guess somebody is wrong. Because my accent and language is not proper, you can't dignity my doubts. But there is nobody called as Ranjit in Kingfisher. I know each employee. You don't know the each and every employee of any company, okay? In a company like big like this, who is the pilot of Ahmedabad aeroplane? You know, right now it's boarded at Coimbatore. You know that? Yeah, what is this? Ahmedabad pilot. Yeah, you know who is the air hostess, 7 air hostess in Cochin Trivandrum route? You know that? Flight number 173. Who is the co-pilot? So there is no something called flight number 173. No, I'm just saying. Is that an example means you know who is the staff member of the ground staff in the Chennai airport third Who position. is this? Who is... Listen to my questions carefully, okay? Okay. Then give your questions carefully, okay? Okay. First, how long is the employee experience of your in my company? You mean to say how long I worked with the company? I know mean. Please don't be mean to me. Okay. Yes, please. How long your working stay in the company of Kingfishers? It's been 3.5 years. 3.5 years. And Yes. no, exactly the terms of months and conditions you tell. In months and conditions. Yeah, in what months. Is that? What is that? What you don't know? Understand the language of English means how will I work in the systems? Sir, what information you want? Okay. What is the role of objectivity that you joined in the company as? What? A role of subjectivity means? Role and responsibilities you took in. I was working as a cabin crew. You are a cab inspector. Kalpana only, no, you are. Yeah, Please I'm don't sorry. play around and fool around like that. Okay, I'm sorry. I'm Yeah. sorry. Who are you, the cab? What were you? What were you in the company? I was the cabin crew. So why the reasons that you quittings and company outgoing? Please don't gigi for everything, okay? That is not the procedure of answering a fundamental formal call. Your voice is like irritating. Please tell me like a Demi Moore. You know a Demi Moore is answering better than you. Oh my god. So who are you, sir? What sir? You are you, sir? You're asking like English subtitle of Neelambari character in Padayappa. So what do you want me to Yeah, answer? in the cabin crew, what is the reason for you to quit the job and go to the outgoing? Out of company. Yes. Because I got a new job, that's why. Shakespeare, what he told, men may come and men may go, but we go on forever means you can't go like just like that. Was that a poetry which you were saying? No, it's a Ilakkanam. What you're telling like this to me. Don't ask me grammatical questions. Now Siddharth Malaya wants to join you in the company immediately. Not Malaya. He along with Manish Malhotra, they are launching a new airlines with the fabricated clothes and all. Aeroplane will wear clothes. Okay. And we really want you to be a part of the crew again. So you are saying you're Ranjit from Kingfisher, okay? Yeah. But how can you use the term aeroplane and all? Aeroplane. What we call it as aircraft, right? For LKG, UKG, what we call, man? LKG, UKG is aeroplane only. No, I'm not an LKG, UKG. Stop it like playing like a kid now. Yes, of course, aeroplane group. Yes, for sure. Yeah, we are giving one makeup dabba and all to you. Okay, this time it's a Ilavasa offer. Like nonsense, you should not laugh for everything. If the passenger is co-passenging, somebody is having iduthu, like that means you laugh like this. Are you a cabin crew? Are you not a Sandra Bullock? तुमको एक आदमी प्रवीण पता है? Friend da. உங்களோட ஃப்ரெண்டா? அப்போ வந்து பிரவீன்ற அந்த கேண்டிடேட் தான் வந்து உங்க நம்பர் நம்ம கிட்ட வந்தது. You are part of today's cross talk. Oh my god, please Balaji, don't do this.
இதே மாதிரி நிறைய கிராஸ் டாக்கும் மனச தொட்ட மெலடி பாட்டு கேட்கறதுக்கு ஸ்டே டியூன் டு டேக் இட் ஈஸி வித் மீ பாலாஜி only on 92.7 பிக் எஃப்எம். மனச தொட்ட மெலடிஸ் கேட்கலாம், பேசலாம், லைஃப் கொண்டாடலாம. பழைய சொல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் வரும் உரையாடல்கள் அனைத்தும் நகைச்சுவைக்காக மட்டுமே, யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதல்ல. அதையும் மீறி உங்கள் மனது புண்பட்டிருந்தால் I am fundamentally basically sorry. Yours faithfully 92.7 Big FM. Cross talk is subject of the solicitation of the central station of the radio station. ஹலோ ஹலோ அந்த புலிஸ் ஏன் புலியே இல்ல? ஹலோ Crosstalk. Hello. Hello. Mr. G.V. Prakash. Who? Sir, this is Vivek. Anu Malik sir is in Chennai. He wanted to talk to you. Yeah, please. Are you free, sir? Yeah, give it. Yeah, once. Anu Malik sir, line pen, sir. G.V. Prakash, sir. G.V. Prakash, man. हाँ जी हाँ. Hello. Hi, sir. How are you? Yeah, I am good. JV, how are you, man? Yeah, I'm very good, sir. Oh, it's nice talking to you. It's like I wanted to talk to you actually for some time now. Okay. You remember me meeting when you were a kid, little kid? I met you once. I know. Happy to hear that you're reaching heights. Yeah, thanks, sir. Yeah, JV, I just came for my Diwali, to spend my Diwali in Chennai. Okay. I happened to hear some of your albums. Okay, sir. Amazing, man. What work you have done. Thanks, sir. Tune is so very soothing in the heart. Thank Just you so wanted to much. call up and wish that you have done a great job in lot of your albums. I think the movie which got national award and all, what is that? Kodugala Adu? Adukalam. Yeah, Aduka. That Aduka Yeah. was amazing Aduka that Thank you. SPBG has sung that Oyuko, what song that? Yeah, Ayeyo, yeah. Yeah, that was just mind blowing. Thank you so much, sir. GV, and I also happened to hear this. What's Mayaka? Some album. Mayakamena. What? Mayakamena. Yeah, that Mayaka. What a film, man! What a song! Each song has different color and lot of young peppy numbers are there. Okay. Okay, I'll tell you, GV. It's like I have got a project now. Okay. Okay, they are making a sequel of Teen Pati. Okay. Okay, in that film, I'm composing 3 numbers. Okay. So I thought I'll use some of your songs in that because normally I don't call up and ask permission at all. Okay. This is because I am inspired by your work. That's why I wanted to use 3 of your numbers. That's from Vaika Vanna. What song? What film? Hello. I don't think this is Anu. Come on. GV, I'm Anu Malik here. If you want to cross check, you can call my PRO and ask whether Who's if your I'm in PRO? Chennai. Vivek handles my PRO things in South. Down South, he handles my PRO stuffs. I don't think this is... I know Anu Malik really well. I know his voice. Yeah, Tell me. you know me well means I'm very happy for it. I'm back north. Lot of people know me. That doesn't mean that I'm praying prank on Frup on everyone. You're laughing at me. See, so far I have been creating tunes and flicking tunes from everyone. Nobody finds out. You know Anu Malik, you want to talk to Anu, my wife? That's why I am Malik. I am Malik of Anu. That's why I am Anu Malik. You know Malik is the owner? You don't laugh. Bloody Jim nonsense. யாரா அது? मुझको तमिल नहीं आता है, तुमको मालूम है नहीं मालूम? முதல்ல இந்த அனு மாலிக் வாய்ஸ் எனக்கு நல்லா What Anu Malik is a playback singer or what? Anu Malik sing means bathroom also he doesn't sing. Don't sing and all. How do you know my voice? இந்த வாய்ஸ் கேவலமான வாய்ஸ் கண்டிப்பா அனு மாலிக் இல்லன்னு தெரியும் எனக்கு. சொல்லுங்க நீங்க. GV Prakash, you know अपन बोला है तू मेरे ले ला है कोई बेताई साला है. You know that or not? अपन बोला तुमको अपन बोला पता है नहीं पता? யோ யாரே அது? Yo, சொல்லியா? तुमको पता है नहीं पता? बोलो मुझको. கொய்யால. Goya, why you're telling Goyala to me, to the Anu Malik of the leading composer of the North Indian films of the flicking from South India? You're telling this to me? Tell. Mr. GV Prakash, I'm in Taj Coromandel Hotel, okay? இது வேற. Yeah, tonight dinner at Taj Coromandel, okay or not okay? யார் பேசுறது? I'm music composer not having enough time. Already 7 tunes I've taken from Devaji. அப்புறம் Devaji has given me engenge one song is Ner, no? That I have taken, copyright I got. From Rahmanji, I have taken 27 tunes so far without his permission. யோ சொல்லியா யார் அது? बच्चा बेटा तुमको हिंदी आता है नहीं आता? बोलो. First answer this. Don't laugh, man. Full on you're laughing. Full on don't laugh. Be a serious composer. What, man? You're not talking. You're laughing. Is the music? Vivek Chaudhary, you told GV Prakash only. Is he GV Prakash or are you playing a prank on me? What? It's his number, sir. GV Prakash number. Yes, I got it from the PR, sir. People will think you're Sachin Tendulkar, man. Change your voice first. யாரா பேசுறது? Okay, better. பாக்குறீங்களா? எவன்டா பேசுறது? சொல்லுங்கடா. डुबा कुरुंगला यवंडा क्या बता है? क्या मीनिंग है उसको?
रावण में देखा रावण में एक सॉन्ग लेडी गागा में साथ என்ன லேடி காகா லேடின்னு யாரா பேசுறது சொல்லுங்கடா. எனக்கு தமிழ் தெரியும். லாஸ்ட் டைம் நான் தேவாஜி வந்த போது நிறைய கானா பாட்டு கத்துக்கினேன். என்ன தேவாஜி ஏமலதா பிரேமலதா வா 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 கமல விமல சமல தகா வா 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 ராகம முக்கம கோவிந்தமா வா தட் சாங் யூ நோ வா. எல்லாம் தெரியும், சொல்லு யார் பேசுறது. ஜிவி பிரகாஷ், நான் பிக் எஃப்எம்ல இருந்து பாலாஜி பேசுறேன். ஓ அப்படியா? அனுமலிக் ஜி அப்படினோனே நீங்க எல்லாத்தையும் நம்பிட்டீங்க. அனுமலிக் வாய்ஸ், அதனால I was just figuring out. Figure பாயிண்ட் அப்புறம் கண்டுபிடிச்சேன். You are figuring out the அனுமலிக் ஜி. ஏனா அனுமலிக் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், அதனால தான் நான் பார்த்தேன். க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். நல்ல பழக்கம் தான் எனக்கு. நிறைய பாட்டு உங்க கிட்ட எடுத்துர்க்காருல அவரு, கரெக்ட்டா? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. சரி ஜிவி பிரகாஷ், எனக்கு ஒரு அப்புன் போலா பாட்டு பாடி காட்டுங்களா? நான் அப்புன் போலா. I will sing, you sing along with me. அப்புன் போலா. சரி பாடுங்க. Okay. அப்புன் போலா அப்புன் போலே तू मेरी लेला मेरे लेला गौरी बेकाई साला. ஓகேப்பா. Thank you so much ஜிவி பிரகாஷ் பேசுனதுக்கு. ஆனா இது ரேடியோல போனா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா? இத சொல்லிருங்க. போடுங்க, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல எனக்கு. எனக்கு கொய்யால எல்லாம் சொல்லிருக்கீங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நல்ல வேளை கெட்ட வார்த்தை திட்ட மாட்டீங்களா? ஜிவி பிரகாஷ்க்கும் கிராஸ் டாக் கேட்கிற உங்களுக்கும் இட்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி ஆஃப் தி அரோமேட்டிக் ஆஃப் தி ஆசோமலி ஆஃப் தி ரொமான்டிக்ஸ் ஆஃப் தி ரொமான்ஸ் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரம் பாலாஜி அண்ட் பிக் எஃப்எம். தீபாவளி அப்படினே நாளைக்கு டிவி முன்னாடி உட்கார்ந்து சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கறது, அப்படி இல்லைன்னா புது படம் எல்லாத்தையும் உட்காந்து பார்க்குற மாதிரி மொக்கையா கொண்டாடாம பக்கத்து வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த குழந்தை சுச்சு ஜூன் கொஞ்சி அப்படியே தீபாவளி வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி அப்படியே பட்டாசு தோசமா கொளுத்துங்க. அதே மாதிரி தூரமா இருக்கிற யாராவது ஃப்ரெண்டு வீடுங்க ஜாலியாக போயிட்டு தந்தோசமா அங்கே இருக்கும். ஹேவ் ஹாப்பி அண்ட் சேஃப் தீபாவளி. கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாமல் 3 வார்த்தை பேசிட்டேன். ஃபேண்டாஸ்டிக்ல. இந்த நிகழ்ச்சியில் வரும் உரையாடல்கள் அனைத்தும் நகைச்சுவைக்காக மட்டுமே, யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதல்ல. அதையும் மீறி உங்கள் மனது புண்பட்டிருந்தால் I am fundamentally basically sorry. Yours faithfully 92.7 Big FM. Cross-talk is subject of the solicitation of the central station of the radio station. ஹலோ அந்த புலிஸ் ஏன் புலியே இல்ல? ஹலோ Cross-talk. Hello. Can I talk to Hamsika? Speaking. Hello, I'm Anand Ambukan calling from Chennai. Anand. I am a music composer. Okay. Recently, I heard your Chamak Chalo song. Okay. Oh, it was lovely. I fall in love with the song. Thank you. Very nice. And see, I am getting committed to a movie. Recently, it's about a singer's subject. Okay. Okay. Oh, you follow Tamil? நான் தமிழ் ஹம்சிகா ஐயர். Oh, என்ன நீங்க அம்சிகா முத்துவானியா? ஹம்சிகா ஐயர். ப்ராஜெக்ட் எப்படி அப்படின்னா வந்து it's about a singer's life. Okay. A female singer's journey of the path. Okay. So we don't want to Correct. change the voice in one voice in your singing, one voice Paravai Muniyuma. It's not fair, no? So we are making one singer to sing all the songs. Definitely இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. என்னோட ஸ்கேல் எல்லாம் ரொம்ப ஹையா நான் பாட முடியாது. இல்ல இது என்ன நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இந்த பொண்ணே வந்து ஒரு ரொம்ப லோ ப்ரொஃபைல் பொண்ணா வரா. டேலண்ட வச்சு அவ மேல வரா அப்படிங்கறதுனால லோ ப்ரொஃபைல் தான். ஹை ப்ரொஃபைலே நம்ம போக மாட்டோம். அந்த ஐ ஸ்துதி அந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிற பாடுறது வந்து ரொம்ப கம்மி போர்ஷன்ல தான் இருக்கு. ஓகே. எனக்கு கொஞ்சம் உங்க வாய்ஸ் டச் பண்ணிக்கலாமா? 2 லைன் நீங்க சமக்கு சலோவே பாட முடியுமா? அந்த தமிழ் போர்ஷனா? தமிழ் போர்ஷன் பாடுங்களேன். ஐயோ என்னமா வருது குழந்தைக்கு சங்கதிலாம். பாடுங்க. இன்னும் கமக்கெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே சங்கதிகள் செங்கமா வருது. சங்கம் தியேட்டர்ல கூட இவ்வளவு சங்கதிகள் வராது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நான் சொல்றேன் உங்களோட எந்த டியூன் இருக்கோ அது சொல்லுங்க. ஓகே நம்ம வந்து நீங்க சமக்கு சலோ சரி ஓகே நீங்க நான் என் டியூன் சொல்றேன். நீங்க அதே பாடுறீல கொஞ்சம் கேட்ச் பண்றீங்க. எப்படி கிராஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஓகே. ரொச்சக்கோலி ரொச்சக்கோலி ரொச்சக்கோலியா. நீங்க இப்படி பாடினா ஒரிஜினல் பாட்டு வெளில தெரிஞ்சிடும். அதனால அது மாதிரி பாடக்கூடாது. நீங்க இப்படி பாருங்க. ரொச்சக்கோலி ரொச்சக்கோலி ரொச்சக்கோலியா அப்படி பாடுங்க. ரொச்சக்கோலி ரொச்சக்கோலி ரொச்சக்கோலியா. கட்டியால் 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 ருன் கட்டியால் வரும் கட்டியால் பட்டியால் 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 தம்பம் பட்டியால் என்னது தம்பம் பட்டியால் தம்பம் பட்டியால். ஓ ஓகே. உங்களுக்கு நல்லா வருது. நீங்க ஐ போக மாட்டேன்றேல உங்களுக்கு ஐ பையாட்டம் வருது. எனக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது அக்கவுண்ட் ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஓ இல்ல அப்படி இருக்காது. நல்லா இருக்கா? இதுதான் வந்து இந்த முதல்ல கம்போஸ் பண்ணிருக்கிற பாட்டு. மூணாவது டியூன் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். காற்று நம்மை விட்டு விலகவில்லையே. கா குறில இல்ல கா நெடில். காற்று நம்மை விட்டு விலகவில்லையே. காமதேனு தியேட்டரில் படம் ஓடவில்லையே. நீங்க ஓப்ரா வின்ஃப்ரே மாதிரி பாருங்க. அது அப்படி பாடக்கூடாது. இங்க பாருங்க. காமதேனு தியேட்டரில் படம் ஓடவில்லையே.
படத்துல ஒரு பாடம் வருது, அது மாதிரி இருக்க கூடாது. படமோடவில்லையே படமோடவில்லையே ஆ, ஆ, ஓ, ஆ, ஆ, ஓ, ஆ. அது ரொம்ப ஹை. இல்ல ஓகே, இங்க பாருங்க. ஓ, ஆ. இது ரொம்ப ஹை சார். ஓகே, லோவா பாட்டா? ஓ, ஆ. சார் நானும் சொல்றேன். ஏன் சொல்லுங்க. இல்ல அது வந்து டெக்னாலஜி பார்ட் வந்து ஜுக்கர்பர்க் கிட்ட பேசி நான் அப்புறம் பண்றேன். இது முதல் பார்ட் நம்ம இப்ப முடிச்சிடலாம். ஏன்னா இந்த சங்கதி உங்களுக்கு வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சாங்காந்தமா பேசலாம். இந்த இது ட்ரை பண்ணுங்க. இத ஜக ஜக ஜா இந்த ஸ்கேல்ல பாட்டு இல்ல அந்த ஸ்கேல்ல இல்ல, வேற ஸ்கேல்ல தான் பாட்டு. அந்த ஸ்கேல் இப்போ வேற இங்க சின்ன பையன் எடுத்துட்டு போயிருக்கான். ஜக 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 ஜா ஜகட 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 டம் டம் ஜகட ஜகட டம் 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 சரிக ரிக ரிக சம்போ எதுக்கு வீண் பம்போ மியூசிக் டைரக்டர் ஆனந்த் அம்போ வயல்ல இருக்குது கம்போ தானா தாரதாரதா வயல்ல இருக்குது கம்போ அனில் கும்ளே ஜம்போ நீங்க இப்ப அம்போ இப்பல ஒரு கப் இருக்கு, அது பண்ண இப்போ நீங்க இப்ப அம்போ அம்போ. ஆஹா என்னமா பாடுறீங்க. இந்த சாரி இதை வச்சு இத்தனை நாள் எங்க போயிருந்தேன் நீங்க தமிழ் சினிமாக்கு வராம. இப்ப நம்ம எப்ப அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணலாம்? அக்ரிமெண்ட்லாம் இல்ல சார். சொல்லுங்க. இந்த பாட்டுலாம் வந்து ஒரு 7 வருஷம் நம்ம சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். 7 வருஷமா? ஆமா, 2019ல படம் ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம். ஹலோ சிங்கர் இப்பதான், அந்த பொண்ணுக்கு இப்பதான் 7 வயசு ஆகுது. அவ ஹீரோயின் ஆகணும்ல, பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரின்னு சொல்லுவாள்ல சினிமால. கரெக்ட். அது மாதிரி நிஜமாலே ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரி. இப்பதான் அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு, 7 வயசு ஆகுது. அது பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரிங்கறனால அதை வளர விட்டு எடுக்க போறோம். நிஜமா பேசுறீங்களா? என்ன நிஜமா? என்ன இப்படி பேசிட்டேல்? நான் ஆனந்த் அம்புக்கன் எவ்வளவு பெரிய கம்போசர், என்ன பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கல இல்லையா? புதுசா ஒரு ரீமிக்ஸ் பாட்டு போட்டிருக்கேன். அடுத்தாத்து அம்புக்கனை பார்த்தேலா, அவர் மியூசிக் டைரக்டர் ஆன கதைய கேட்டேலா, அம்புக்கன் கதை எல்லாம் நம்ம கேண்டி, அவன் மியூசிக் போட ஆட்டிக் பாடை படிக்காண்டி, அப்படிதான் வளரி பாடுவேன். ஓகே. நீங்க அம்சிகா தானே சிங்கர்? ஆமா. நான் யார் தெரியுமா பேசுறேன்? பிக் எஃப்எம்ல இருந்து பாலாஜி பேசுறேன். My God. And thank you for taking my audition. இதே மாதிரி நிறைய கிராஸ் டாக்கும் மனச தொட்ட மெலடி பாட்டு கேட்கறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சாயங்காலம் 6 ல இருந்து 9 மணி வரைக்கும் ஸ்டே டியூன் டு டேக் இட் ஈஸி வித் மீ பாலாஜி only on 92.7 பிக் எஃப்எம். மனச தொட்ட மெலடிஸ் கேட்கலாம், பேசலாம், லைஃப் கொண்டாடலாம். பழைய சொல்லலாம் இல்ல. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு மனுஷன் இருக்காரு. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல், காலேஜ் எங்க படிச்சாலும் இவங்க எல்லாரையும் ஒண்ணு திரட்டக்கூடிய ஒரே சக்தி தான் இந்த நாட்டுல இருக்கு. அவள் தான். அவங்களை சீக்கிரமே தடை பண்ணுன்றீங்களா? அவர் கிடையாது. இது வேற எந்த சக்தி கிடையாது. சினிமா நடிகர் கிடையாது. The one man army who can unite and who can bring a whole lot of smile in the happiness in the faces of the students இறங்கு வராங்க அப்படின்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தாங்க. டெய்லி நம்ம நியூஸ்ல பார்த்து நாளைக்கு ஸ்கூல் லீவ் விடுவாங்களா, காலேஜ் லீவ் விடுவாங்களா அப்படின்றத நிர்ணயிக்கிற ரமணன் சார். First time in the history of the radios, it's a Ramanan sir unplugged. நீங்க ரெடினா நம்ம அப்படியே ஜாலியா போலாம். ரெடி, நோ ப்ராப்ளம். ரெடி, நோ ப்ராப்ளம். சார் நீங்க இவ்வளவு ஜாலியா பேசுவீங்க அப்படின்றது எனக்கு இப்பதான் சார் தெரியும். இல்ல சார், டெய்லி நியூஸ்மேன் தான் என்கிட்ட பேசுறத பாக்குறீங்களா? இல்ல சார், டெய்லி என்ன இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் புயல் சின்னம் அப்படின்ற மாதிரி அதை ஒண்டி உங்ககிட்ட பேசி எடுத்துறாங்க சார். சரி, ஆனா எனக்கு முதல்ல இது சொல்லுங்க, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கால்வாசி ஸ்கூல் பசங்க, காலேஜ் பசங்களுக்கு நீங்க ஒரு கடவுள் மாதிரி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? இல்ல, இத்தனை நாளா நான் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கல. இப்போ யாரோ, நான் Facebook மெம்பர் கிடையாது. நேற்று வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து எனக்கு காமிச்சு விட்டாரு. அந்த போட்டோ காமிச்சாருங்களா? போட்டோ காமிச்சாரு. இட்ஸ் புரட்சி சார். சார் நான் எல்லா கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா நாங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். சொல்லுங்க. நாளைக்கு ஸ்கூல் லீவ் விடுற அளவுக்கு மழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சென்னையில? சரி, லீவுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல, முதல்ல அது தெரிஞ்சுங்க. ரோடு மோசமா இருந்தா லீவ் விட போறாங்க. தண்ணி வடியாட்டா லீவ் விடுவாங்க. அப்படின்னா மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் 3 மாசம் லீவ் பண்ணி தான் விட முடியுன்றீங்க. நீங்க வெளில போனா இப்ப உங்ககிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? அது ரொம்ப நாளாவே தானே ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் போனா பசங்க வாங்குவாங்க. ஓ, ஆட்டோகிராஃப். சூப்பர் சார். யூ ஆர் ஆல்ரெடி a rock star man. அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லையா சார்? சார் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் இந்த சினிமால நடிக்கிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்லையா சார்? அமெரிக்க மாப்பிள்ளையோட அப்பா இல்ல ஹீரோயினோட அப்பா அப்படிலாம் இல்ல, வாய்ப்பு வந்து நான் தான் போல. ஏன் சார்? why? you are very famous man. இருக்கலாம்,
இருக்கட்டும், அதனால ஃபேமஸா இருந்தா சினிமா நடிக்கணும் அவசியமா என்ன? அப்படியே முறுக்குன்னு மூக்க பிடிங்கிற மாதிரி கேட்டீங்க சார் இந்த கேள்வி. இந்த டிவி சீரியல் அதெல்லாம் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா சார்? ஏன் சார் ஒர்க் பண்ணா போறோம், வேற ஒண்ணும் இல்ல, மத்ததெல்லாம் அவ்வளவு தூரம் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ ஆர் வெரி சின்சியர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. சார் எனக்கு இன்னொரு விஷயம், இது யாரா உங்ககிட்ட சொல்லிருக்காங்களா சொல்லுங்க, இல்ல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆள் உங்ககிட்ட சொல்றது. உங்களை பார்த்து யாராவது டான்ஸ் மாஸ்டர் ரகுராம் அண்ணனா தம்பியான்னு உங்களை கேட்டிருக்காங்களா? இல்லையே, அதெல்லாம் கேட்டது இல்ல. நீங்க யாருன்னு தெரியுமா அவர் உங்களுக்கு? தெரியாது சார். இந்த நீங்க தசாவதாரம் படம் பாத்தீங்களா? தசாவதாரம் படம் பார்த்தேன். அதுல வந்து அப்பாராவா அப்படின்னா உள்ள இருந்து வெளில இருந்து ஒரு கான்ஸ்டபிள் மாதிரி ஒருத்தர் வருவாரு சஃபாரி சூட் போட்டுன்னு. இவர் நம்ம இவர சொல்றீங்களா, பல்ராம் நாயுடு? பல்ராம் நாயுடுவோட அசிஸ்டண்டா வருவாரு. நான் சரியா கவனிக்கல. டிட்டோ நீங்க ட்வின்ஸ் மாதிரியே இருக்கீங்க சார். ஓ மை குட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் வாட்டி ஹீரோ பாக்குற ஹீரோயின் மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசினேன். இவர்கிட்ட நிறைய பேச போறேன். யாரா இவரு அப்படின்றீங்களா? திடீர்னு ரேடியோ போட்டீங்களா? யார் தெரியுமா? ரமணன் சார். ஃப்ரீ டைம்ல ரமணன் என்ன பண்ணுவார்? வானத்தையே வெடிச்சு பாத்துன்னு இருப்பாரா? இல்ல, வானத்தையே பார்த்து இருக்கறதால பார்க்கல, அது ஒண்ணு இல்ல. வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது வானத்தை பார்க்க முடியாது. சார் என்ன சார் நீங்க திடீர்னு எஸ்வி சேகர் நாடகத்தில் நடிக்கிற மாதிரி பேசுறீங்க? சொல்லுங்க சார், என்ன உங்க ஹாபி சார்? ஹாபி வந்து சின்ன வயசுல இருந்ததுக்கு கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்றேன். ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங், காயின் கலெக்டிங் எல்லாம் உண்டு. என்ன சார் நான் ஒரு 7ஆம் வகுப்பு மாணவனை கேட்ட மாதிரி சொல்றீங்க? ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங் அதுல இருக்க நாலேஜ் உங்களுக்கு எதுல கிடைக்கும் சொல்லுங்க. சூப்பர் சார். எத்தனை கண்ட்ரி ஸ்டாம்ப் வச்சிருக்கீங்க? கண்ட்ரினா உலகத்துக்கு அத்தனை கண்ட்ரிஸ் இருக்கு. கைனா ஆஃப் தி கினியா, இது கினி பிசாவா கியானாவா? ஆமா சார், தேங்க்யூ சார். பேரை சொல்றீங்க, எனக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறீங்க. யாராவது வீட்டுக்கு வந்தா காமிப்பீங்களா சார், இல்ல ஒளிச்சு வச்சுப்பீங்களா? நீங்க வாங்க காட்டுறேன். முக்கியமா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்க சொன்னா, பஞ்சுமிட்டாய் தலைனே ஆபீஸ்ல ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் வந்து இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்க சொன்னாரு. ரமணன் அவர்களுக்கு பிடிச்ச நடிகை யார்? ஏன்னா வந்து நார்மலா நடிகை அப்படின்னாலே வந்து மழை சீன் கண்டிப்பா படத்துல வைப்பாங்க. அந்த மழையே வர வைக்கிறது நீங்க தான். உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகை யாரு? நடிகை திலகம் சாவித்ரி. அது வந்து காவிய புதன். இன்னைக்கு வந்து அதிரடி வியாழன், அதனால இப்ப லேட்டஸ்டா அதான் சொல்லுங்க. இந்த காலத்து அதாவது சாவித்ரி தான் எனக்கு தோன்றது, மத்தபடி ஒண்ணும் தோணல. மத்தபடி யாருன்னா தோண மாட்டேங்குது உங்களுக்கு. ஜெமினி இல்லாத தைரியத்துல பேசுனீங்க நீங்க. பார்த்தாலே வந்து ஒரு பாடகர் மாதிரி இருக்கீங்க. அப்படியா? அதாவது இந்த வானிலை சொல்லும் போதே பாட்டு பாடுற மாதிரியே தான் இருக்குது. இன்னைக்கு வானத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னும் போது ஒரு ராகம் இருக்குது அதுல. அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார், இசைக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப தூரம். அப்படி இந்த வாய்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி சார் கல்ச்சர்டா வச்சுப்பீங்களா? ஏன்னா டெய்லி வாய்ஸ் எல்லாம் வேற ரொம்ப முக்கியம். டிவில ஒண்ணு இல்ல சார், என்ன நம்ம என்ன ப்ரொஃபஷனல் பாடகரா சார்? இல்ல சார், டெய்லி டிவில அந்த வாய்ஸ் தானே சார், அந்த குரலுக்காக ஏங்கி தவிக்கிறேன் சார் நான். நீங்க தான் சொல்லி கேக்குறேன் சார். குன்றத்தூர் ரசிகர் மன்ற தலைவர் நான் ரமணனுக்கு. என்ன சார் சிரிக்கிறீங்க? உங்களுக்கு இல்ல உண்மையால குரலுக்காக ஏங்கினா அவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் குரல் நீங்க தான் சொல்றீங்க சார். உங்க குரல், அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க அந்த மைக்க பார்த்து அந்த கேமராமேனை முறைப்பீங்க பத்திரமா, ஏன்டா இங்க மூஞ்சிக்கு நேரம் வச்சிருக்கேன்ற மாதிரி. அதுக்கெல்லாம் நான் ரசிகன் சார். 10-15 கேமரா இருக்குல்ல. இப்ப நான்லாம் வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு டிவில வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்க வீட்ல எல்லாம் செம்ம சந்தோஷமாயிடும். எங்க அம்மா வந்து திருவாரூர், தஞ்சாவூர், அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடின்ற மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் இருக்கிற சொந்தக்காரங்க போன் பண்ணி சொல்லுவாங்க, ஏ பாலாஜி டிவில வராண்டி அப்படி. நீங்க டெய்லி டிவில வரீங்க, உங்க வீட்ல எப்படி சார் உங்களை பாப்பாங்க? நான் வந்து முதல்ல என்னோட இதை பாக்குறதே கிடையாது சார். நீங்க பாக்குறது கஷ்டம் தான், நாங்க பாக்குறதே கஷ்டம் தான். ஆனா உங்க வீட்ல எப்படி சார் பாப்பாங்க? அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. வீட்ல வந்து பழகிடுச்சா இப்போ? ஆமா, எப்ப பாரு ஒரு டிவில கிடையாது, அவங்க பாக்கவே மாட்டாங்க. ஆனா இந்த மனுஷன் வேற வேலையே இல்லடி, பாவுனா டிவில வந்து உட்கார்ந்து பார் அப்படின்றாங்களா? இல்ல அவங்க பாக்குறதே இல்ல. அது வரைக்கும் அவங்க சேஃப். சார் நம்ம 2 பேரும் இப்ப ரேடியோல பேசுறது கேட்டுக்கிறீங்களா, இல்ல உங்க வீட்ல யாராவது கேட்டுக்கிறாங்களா? இங்க எங்க மழை பெய்யும்? நியூஸ்மேன் கால் எனக்கு நிறைய இருக்கு. ஓ நியூஸ்மேன் கால் அண்ட் நியூசன்ஸ் கால் லைக் மீ. ஒரு 10-12 வருஷத்துல சொதப்பின ஏதாவது இருக்கா சார்? ஏதாவது மைக்ல போகும்போது இன்னைக்கு ராஜஸ்தானில் மழை பெய்யும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது வாய் மாத்தி அப்படி சொல்லிருக்கீங்களா? அது எதான வரலாம், நம்மளுக்கு என்ன தெரியும். இல்ல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அது மாதிரி? நான் இன்டர்வியூ கவனிக்கிறது இல்ல, குடுக்கறதோட ஒர்க் முடிஞ்சு போடுறது அவ்வளவுதான். இந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட டெய்லி ஒரே மாதிரி கேள்வி கேக்குறாங்க சார், உங்களுக்கு கடுப்பாவாதா? ஏதாவது கடுப்பு எத்தனை ஏங்க ஒரு வேலை கேள்வி கேளுங்களா, இல்ல ஹிந்திலயாவது கேளுங்கன்னு திட்டிருக்கீங்களா? அப்படிலாம் திட்டினதெல்லாம் இல்ல. ஆனா சில கேள்வி வந்து தோணும் சார், இது புயல், இது நீளமாம்பாங்க. ஓ நான் என்ன சொல்லுவேன், இது என்ன வெறும் தாசா லார்ட் லவ் தாசா எல்லாம் ஒண்ணுதான். சூப்பர் சார், யூ ஆர் லேட்டஸ்ட் ஜெனரேஷன் கை சார். ஆனா இந்த மாதிரி கேட்கும்போது செம்ம கடுப்பாவது. அப்படிலாம் கிடையாது சார், எல்லாம் நம்மள மாதிரி தானே சார். ஓ நம்மளுக்கு கொண்டு என்ன தெரியும், நீயே ஒரு முட்டாள் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு சொல்லிட்டீங்க சார். தேங்க்யூ சோ மச். அப்படிலாம் நடிச்சுக்காதீங்க. இல்ல சார், நான் பெரிய அறிவாளின்னு நான் நினைக்கிறேன் பாலாஜி. சூப்பர் சார். சார் எனக்கு உங்களோட பால்ய காலத்தை பத்தி வட்டி சொல்லுங்களேன். பால்ய காலம் லவ் எல்லாம் ஜாலியா ஒரு ஆர்டினரி, மத்தவங்க எப்படியோ அப்படிதான் சார். நான் ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் தான் சார். ஐ அம் வெரி ஆர்டினரி பர்சன் சார். நோ டோன்ட் டெல் மீ. உன்னை போல் ஒரு படம் பாத்தீங்களா இல்லையா? அதுல ஆர்டினரி பர்சன் தான் மோகன்லாலே ரோட்ல ஓட வைப்பாரு. காசானாலும் கவர்மெண்ட் காசு, அரை காசானாலும் அரசாங்கத்து காசு சார். சார் நீங்க சொல்லுங்க, பால்ய காலம் சொல்லுங்க. எந்த பால்ய காலத்துல என்ன பண்ணிருந்தீங்க, எங்க இருந்தீங்க? எனக்கு தெரியணும் சார். ரமணன் சார் பத்தி தெரிஞ்சுக்க நிறைய பேர் ஆவலா இருக்காங்க. இல்ல ஒரு பேச்சுக்கு தான் சொன்ன. சொல்லுங்க சார், எத்தனை நூற்றாண்டா இந்த இதுல இருக்கீங்க சார் நீங்க? நூற்றாண்டாக்கிட்டீங்களா? சரி சொல்லுங்க. 2ல வந்தேன். ஓ ஓகே சார். என்ன படிக்கணும் சார் இந்த வானிலைக்கு? எம்எஸ்சி மெட்ராலஜி இருக்கு. எம்எஸ்சி மெட்ராலஜியா இருக்கு? நான் எம்எஸ்சி மெட்ராலஜி படிக்கிறேன். இஆர்பிஎல் தான். இஆர்பிஎல்னா அது யாரு சார்? அவரு ஏதோ இஆர்பிஎல்
பிசிக்ஸ். ஓ பிசிக்ஸ் இயற்பியலா? இயற்பியல். நான் வந்து ஸ்கூலிங்லாம் நான் பிஎஸ்ஐ ஸ்கூல் நார்த். அதுக்கப்புறம் காலேஜ் டிகிரி வந்து நம்ம விவேகானந்தா காலேஜ், எம்எஸ்சி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி. ஓ அதான் சார். சார் ஃபுல்லா டாக்டரேட் வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. என்ன டாக்டருக்கு வேற படிச்சு சார்? நீங்க சூப்பர் சார். ஐயோ எவ்வளவு படிப்பு சார். அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார், அதெல்லாம் பெரிய இல்ல, எத்தனை எல்லாரும் படிக்கிறாங்க சார். நீங்க டெய்லி காலைல யோகா பண்ணுவீங்களா சார்? யோகானா ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி தானே பண்ணுவேன், தியானம் தான். நீங்க பேசுறதுலயே நிறைய ஆழ்ந்த தியான சித்த யோக மர்மங்கள்லாம் தெரியுது சார். அதெல்லாம் நீங்களே புதுசா வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சு சேர்த்து விடுறீங்க. இல்ல சார், எனக்கு இது கடைசி கேள்வி. வானத்தை பார்த்து டைம் சொல்லுவீங்களா சார்? இது வானத்தை பார்த்து டைம் சொல்லுவீங்களா? அது வந்து ஜெய்ப்பூர்ல அந்த மியூசியத்துல அது மாதிரி தான் வச்சிருப்பாங்க, ஜந்தர் மந்தர்ல. என்ன ஜந்தர் குந்தா பொசிஷன் வச்சுன்னு சொல்றது. இல்ல சார், நீங்க சொல்லுவீங்களா வானத்தை பார்த்து டைம் 4:15 சன் நியூஸ்ல போய் பேசணும், இல்ல டைம் 4:45 ராஜ் டிவில இருந்து வருவாங்க, அது மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவீங்களா? அப்படியும் இல்லையே. இல்ல சார், உங்களுக்கு ஆத்ம திருஷ்டி இருக்கான்னு கேட்டேன். ஆத்ம சிருஷ்டி. ஆத்ம சிருஷ்டினா டிவிஎஸ்ல புதுசா பைக் விட்டுருக்காங்க. என்ன சார் இப்படி கேக்குறீங்க? ரமணன் சார், இன்னும் எத்தனை வருஷம் எங்களுக்கு இந்த சேவையை நீங்க கொடுக்கறதுக்கு இருக்கீங்க? எனக்கு அது ஒண்ணு சார். ஒரு 2 வருஷம் 2.5 வருஷம் அவ்வளவுதான். அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்டா சார்? ஆமா, ரிட்டையர்மெண்ட். நான் கண்டிப்பா தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற 85 கோடி பேரையும் வந்து ஒரு லெட்டர் அனுப்ப சொல்லி இவர் ரிட்டையர் ஆக கூடாது, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கன்னு நான் வந்து பதவி வாங்கி தரேன் சார். நீங்க இன்னும் 15 வருஷத்துக்கு டெய்லி டிவில வரணும். உங்களை பார்க்காம எனக்கு தூக்கமே வர மாட்டேங்குது சார். சார், ஆனா தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் பீயிங் a sport and answering all the idiotic questions on earth. அதெல்லாம் இல்ல, நல்ல क्वेश्चना தான் இருந்தது. அப்படியே சார்? தெரியாத விஷயங்களை புதுசா ஆத்ம சிருஷ்டின்னு சொன்னீங்களா, அது ஏதோ தெரிஞ்சினேனா? சார், அது தப்பா சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு போய் யார்கிட்டயா சொல்லி புக்னு வாயிலே குத்திடுவாங்க சார். இது தப்பு அது. And it's been great honor and pleasuring in the experience. Okay, okay sir, thank you sir. Thank you sir.